धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन आननपद्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं वतानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे नमः ध्यायामि आवाहयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। नवरत्न खचित सिंहासनं समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। पादोः पाद्यं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। अष्टोः आद्यं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। शुद्धोदक पंचामृतानि समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। वस्त्रयज्ञं समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। दिव्यश्री चंदनं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। दिव्यस चंदनं समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। अच्युतां पूजयामि। आय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गणाधिपाय नमः। ओम गणाधीक्षाय नमः। ओम पालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाकाय नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। धूपमाग्रपयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। दीपं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। धूपदीपान् अर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सुवर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि। लक्ष्मी पूजा पुनः आचमः। ओम समुद्र राजधान्यां श्रीरंगधामेश्वरं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैक दीपांकुरु समपर श्री महालक्ष्मी परदेवता आवाहित स्थापित सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु। ओम श्री ह्रीं कमले कमलासिये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। सागं सायुधं सवाहनं सपरिहारं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। आवाहयामि पूजयामि। ओम श्रीं ह्रीं कमला कमलस्य प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। अनेक रत्न संयुक्त सुवर्णेन विराजितं मनस्थित मनोहरि सिंहासनमिदं ताः श्री महालक्ष्मी देवताय परदेवताय नमः। नवरत्न खचित सुवर्ण सिंहासनं समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलस्य प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। अन्नवद्ये गुणे देवी वरदे विश्वमातृके मनःशुद्धि ह्यदत्ताः गंगा मधु पदोस्तव श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। पादोः पाद्यं समर्पयामि। कमले कमलास्ये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। सरस्वती तीर्थमयं हृदयं बहुपुष्पसु वासिते इदमद्यं महादत्तं गृहाणि वरदायिनी। ओम श्री महादेवी श्री महासरस्वती स्वरूपिणे श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। अस्तोः आद्यं पाद्यं समर्पयामि। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलास्ये प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। पूर्णचंद्र समानाकाभे कोटि सूर्य समप्रभे गृहिणीं च मनं देवी निर्मलं रुचिपूरकं श्री महादेवी श्री महासरस्वती स्वरूपेण श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम ह्रीं क्लीं कमले कमलास्य प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री महादेवी श्री महासरस्वती स्वरूपिणे श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। ओम श्री ह्रीं कमले कमलस्य प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमोस्तुते जगन्मातः वरदे विश्वमातृके इदं शुद्धोदक स्नानं श्री कुरुषद्यमते। ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलास्य प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मीने नमः। अंबरं चापि कौस्तुभं स्वर्ण रेखांचितं शुभं वस्त्रमे तन्यं यदत्तं कृपये परिगृहीतां श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः।
अष्टयज्ञं समर्पयामि। ह्रीं कमले कमलस्य प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यज्ञोपवीतं परं पवित्रं प्रजापत्यन्त्रहाजं पुरस्तान् आयुष्मग्नं प्रति मुच्चं शुभं यज्ञोपवित्रं बलमस्ते तेजः। नमस्तोभ्यां जगद्रात्रि चंद्रकोटि मनोहरे उपनीतमिदं देवी गृहिणे त्वं प्रसदे। श्री महालक्ष्मी देवी नमः। श्री महालक्ष्मी स्वरूपिण्ये परदेवताय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। नानाविधानि रत्नानि माङ्गल्यभरणी च सावर्णानि च दीयन्ते गृहिणे परदेवते। श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। सर्वाभरणानि समर्पयामि। सर्ववर्णाक्षितां समर्पयामि। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलासिने प्रसीदे प्रसीदे श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इष्टगन्धप्रदां देवी अष्टगन्धादिवासितम् अंगरागं महादेवी गृहणो मनोहरं श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। दिव्यगन्धं समर्पयामि। श्रीं ह्रीं कमले कमलासे प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। हरिद्रचूर्णाय तद्धि स्वर्णकान्ति विराजितं दीयते च महादेवी कृपये परिगृहीतं श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। हरिद्रचूर्णं समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलासे प्रसीद प्रसीदे श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। जपपुष्प समं देवी कज्जलादि मनोहरं शिवानुग्रह संक्रासं कुंकुमां प्रतिगृहीतं श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। कुंकुम कज्जलादि सुगंध द्रव्याणि समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलस्य प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महादेवी महापार्वती महासरस्वती समीपे श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। सुवर्णाक्षितां समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी परदेवताय नमः। पुष्पं पूजयामि। षड्गंगादि पदक्रमये श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। पादौ पूजयामि। ओम साधुबंध पद्मनाशये श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। पादन्यास्यं पूजयामि। ओम कैवल्य पद वीर पुण्याय श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। गुल्हौ पूजयामि। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। जानुनी पूजयामि। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। गुरुं पूजयामि। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। कटिं पूजयामि। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। बीजरूपाण्ये श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। हृदयं पूजयामि। ओम सर्वशास्त्रार्थ मातृकाये श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। स्तनौ पूजयामि। ओम सच्चिदानंद स्वरूपिण्ये श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नासिकां पूजयामि। ओम सोमाकी लोचनाये श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नेत्रौ पूजयामि। ओम ब्रह्मे नमः। कर्णे पूजयामि। ओम पूर्णेन्दु बिंब वदनाय श्री महालक्ष्मी देविने नमः। वदनं पूजयामि। ओम ब्रह्म कैवल्य साधनाय श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। शिरः पूजयामि। ओम सर्वमंगल संपत्प्रदाय श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। सर्वांगानि पूजयामि। ओम प्रकृताय नमः। ओम विकृताय नमः। ओम विद्याय नमः। ओम सर्वभूत हितप्रदाय नमः। ओम श्रद्धये नमः। ओम विभूते नमः। ओम सुरभ्याय नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम अशोकाय नमः। ओम अमृताय नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम लोकशोक विनाशाय नमः। ओम धर्मनिलयाय नमः। ओम करणाय नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम पद्मप्रियाय नमः। ओम पद्महस्ताय नमः। ओम पद्मसुंदराय नमः। ओम पद्मोद्भवाय नमः। ओम पद्ममुख्यै नमः। ओम पद्मनाभप्रियाय नमः। ओम पद्ममालाधराय नमः। ओम परमात्मकाय नमः। ओम वाचय नमः। ओम पद्मलयाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम सुचवे नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम स्वादाय नमः। ओम सुधाय नमः। ओम रमाय नमः। ओम देव्यै नमः। ओम पद्मिने नमः। ओम पद्मगंधिने नमः। ओम पुण्यगंधाय नमः। ओम सुप्रसन्नाय नमः। ओम प्रसादिभिमुख्यै नमः। ओम प्रभाय नमः। ओम चंद्रवदनाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्र सहोदराय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम चंद्ररूपाय नमः। ओम इंदिराय नमः। ओम इंदुशीतलाय नमः। ओम आह्लाद जननाय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम लक्ष्माय नमः। ओम निष्टिपुष्टाय नमः। ओम विभवताय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम पुष्टाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवकताय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम विश्वजनाय नमः। ओम पुष्ट्यै नमः। ओम दरिद्रनाशिन्यै नमः। ओम प्रीतिपुष्कराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शुक्लमाल्यंबराय नमः। ओम श्रीवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम बिल्वनिलयाय नमः।
నమః ఓం వరరోహాయ నమః ఓం యశస్వినే నమః ఓం వసుధారాయ నమః ఓం కమలాయనే నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కామాక్షాయ నమః ఓం రక్రోదర సంభవాయ నమః ఓం అనుగ్రహ ప్రదాయ నమః ఓం బుద్ధవే నమః ఓం అనకాయ నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదరంగాయ నమః ఓం హరణాయ నమః ఓం హేమమాలినే నమః ఓం ధనధాన్యకర్తాయ నమః ఓం సిద్ధాయ నమః ఓం స్థాన సామ్యాయ నమః ఓం శుద్ధ ప్రదాయ నమః ఓం వేశ్య గతనందాయ నమః ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః ఓం వసుప్రదాయ నమః ఓం హిరణ్యపాకారాయ నమః ఓం సముద్రతనయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మాంగళ్యదేవ్యై నమః ఓం మంగళాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం విష్ణు వక్షస్థల స్థితాయ నమః ఓం విష్ణుపతే నమః ఓం ప్రసన్నాక్షాయ నమః ఓం నారాయణ సంస్థితాయ నమః ఓం దారిద్ర్య దోసినే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం సర్వ ప్రదాపవారిణ్యై నమః ఓం నవదుర్గాయ నమః ఓం మహాకాళియై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకాయ నమః ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయ నమః ఓం భువనేశ్వరాయ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః అష్టోత్తర శతనామం పూజాం కరిష్యామి. ఓం శ్రీ ఓం విష్ణవే నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం వషత్కారాయ నమః ఓం దేవదేవాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం దీనబాంధవే నమః ఓం ఆదిదేవాయ నమః ఓం దీతేశ్రుతాయ నమః ఓం పుండరీకారాయ నమః ఓం పరనందాయ నమః ఓం శరణాయ నమః ఓం సాధువల్లభాయ నమః ఓం కౌశల్యనందనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం రక్షకుల వినాశకాయ నమః ఓం జగద్రత్రాయ నమః ఓం జగద్దత్రాయ నమః ఓం జగద్నేత్రాయ నమః ఓం జానకీ వల్లభాయ నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం జయరూపాయ నమః ఓం జల్లేశ్వరాయ నమః ఓం క్షీరాద్రివాసనే నమః ఓం క్షీరాబ్ది తనయ వల్లభాయ నమః ఓం శేషసాయినే నమః ఓం పన్నుగారి వాహనాయ నమః ఓం విష్ణరస్వాసాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం పరమాత్మరాయ నమః పరాత్మరాయ నమః ఓం పరశుధారాయ నమః ఓం విశ్వత్రాయ నమః ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం కాళియ బల పరహరాయ నమః ఓం కౌష్ట శోభిత్య రసకాయ నమః ఓం నరాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం హరే నమః ఓం మధువాయ నమః ఓం మధురనాదాయ నమః ఓం ముకుందాయ నమః ఓం మోహనాశనాయ నమః ఓం దైత్రాయ నమః ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః ఓం అక్షుతాయ నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం సోమగిరిలోచనాయ నమః ఓం నృసింహాయ నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నీరమయాయ నమః ఓం శుద్ధాయ నమః ఓం నరదేవాయ నమః ఓం జగత్ప్రదాయ నమః ఓం హవిగ్రియాయ నమః ఓం పూజితారీపానే నమః ఓం హరాయ నమః ఓం హరప్రియాయ నమః ఓం స్వామినే నమః ఓం వైకుంఠాయ నమః ఓం విశ్వతముఖాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం ప్రేమత్తినే నమః ఓం వారహాసాయ నమః ఓం ధరణిధరాయ నమః ఓం ధర్మాయసాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం రుక్మిపతియే నమః ఓం సర్వదేవమయాయ నమః ఓం శ్రీశాయ నమః ఓం సర్వదారాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం సౌమ్యప్రదాయనాయ నమః ఓం స్వస్తే నమః ఓం విశ్వేశ్వాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం యశోదతనయాయ నమః ఓం యోగినే నమః ఓం రుద్రాత్మకాయ నమః ఓం రుద్రమూర్తయే నమః ఓం రాఘవాయ నమః ఓం శ్రీ మధుసూదనాయ నమః ఓం ధరణిదాయ నమః ఓం దేయాయ నమః ఓం ధర్మపృతంబరాయ నమః ఓం సహస్రశ్రేష్ఠే నమః ఓం పురుషాయ నమః ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ఓం సహస్రపదే నమః ఓం సర్వగాయ నమః ఓం సర్వవిదయ నమః ఓం సర్వస్థాయ నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం సహస్రాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం గరుత్వజాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం గదదక్షాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం కీర్తిభజనాయ నమః ఓం వారిణే నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం గోప్తే నమః ఓం ఆనందాయ నమః ఓం వసుదేవజ్ఞాయ నమః ఓం హిరణ్యసేనాయ నమః ఓం సంతి ప్రాప్తే నమః ఓం పురాణాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామం పూజాం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి పరదేవతాయ నమః. నారికేల ఫల నైవేద్యం సమర్పయామి. పూర్వకాలంలో ఒక పల్లెటూరులో కన్న తల్లి లేని ఒక అమ్మాయి తన సవితి తల్లితో అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండేది. ఈ బాధలు చూసిన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు జాలి పడేవారు. ఒకనాడు ఆ గ్రామ దేవాలయ పూజారి ఆ అమ్మాయిని పిలిచి, ఓ అమ్మాయి, నీవు మహాలక్ష్మి పూజ చేయుట ప్రారంభించుము, నీకు కష్ట నష్టములు తొలుగును అని చెప్పగా ఆనాటి నుండి మట్టితో ఒక లక్ష్మీదేవి బొమ్మను చేసుకొని భక్తి ప్రపత్తలతో చూసుకుంటుండేది. సవితి తల్లి తన బిడ్డను ఆడించేనందుకు ఆ పిల్లను అప్పగించి చిన్న బెల్లం ముక్కను కూడా
పిల్ల ముక్కను కూడా ఇచ్చేది. ఆ పిల్ల ఆ బెల్లాన్ని లక్ష్మీ బొమ్మకు నైవేద్యంగా ఉంచేది. కొన్నాళ్ళకు ఆ పిల్ల యుక్త వయస్కురాలై పెళ్ళై అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోయింది. తనతో పాటే లక్ష్మీదేవి బొమ్మను కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయింది. అంతేతో ఆమె పుట్టింటి వైభవమే తరలిపోయింది. అత్తింట్లో నిత్య కళ్యాణం, పుట్టింట్లో నిత్య దరిద్రం దాపరించాయి. ఆ విషయం తెలుసుకున్న ఆ పిల్ల వెంటనే తమ్ముణ్ణి రప్పించి ఒక చేతి కర్రను తొలిపించి దాని నిండా వరహాలు పోసి అతనికిచ్చి అతని ఇంటికి వెళుతూ దారిలో కాలకృత్య నిమిత్తం ఆగి కర్రను ఒక చోట చేరవేశాడు. అంతలో ఆమె దారిని పోయిన వాళ్ళెవరో ఆ కర్రను తీసుకొని పోయారు. తిరిగి వచ్చిన తమ్ముడు కర్ర కోసం వెతుకుతూ కనపడక చేసేదేం లేక ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత అప్పగారు తమ్ముడిని పిలిచి ఇంటి పరిస్థితి అడగ్గా అతను ఎప్పుడులాగే దరిద్రంగానే ఉంది అని చెప్పాడు. ఈసారి ఆమె ఒక చెప్పుల జోడు నిండా వరహాలు పోసి పైన గుడ్డను కప్పి నాన్నగారికి ఇయ్యమని ఇచ్చింది. దారిలో దాహం వేసి చెప్పుల జతను పెట్టి చెరువులో దిగాడు ఆ కుర్రవాడు. అంతలో దారిని పోయే వారెవరు ఆ చెప్పుల జతను అపహారం చేశారు. మరలా వచ్చిన కుర్రవాడు చెప్పుల జత కోసం వెతుక్కొని లాభించినందున వలన ఎవరికి ఏమి చెప్పలేక ఇంటి దారి పట్టారు. మరికొన్నాళ్ళకు అక్కగారు మళ్ళీ తమ్ముడిని పిలిపించి ఇంటి దగ్గర దరిద్రం ఈసుమంతనైనా తగ్గలేదని తెలుసుకొని ఒక గుమ్మడికాయను దొలిపించి దాని నిండా రత్నాలు పోసి తమ్ముడికిచ్చి తల్లికి అందజేయమంది. అతడు ఆ గుమ్మడికాయను ఒక చెరువు గట్టు మీద ఉంచి తాను చెరువులో దిగాడు. తిరిగి వచ్చే లోపల అటుగా వెళ్తున్న ఒక యావవారపు బ్రాహ్మణుడా గుమ్మడికాయను చూసి తనతో తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. తిరిగి వచ్చిన తమ్ముడు గుమ్మడికాయ కనబడకపోవడంతో తన దురదృష్టాన్ని నిందించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకొన్నాళ్ళు గడిచాక అక్కగారు తన పుట్టింటి విషయాలు తెలుసుకొని వారిని ఉద్ధరించడం ఎలాగోను అని ఆలోచించి ఆ భర్తతో అనుమతిపై పుట్టింటికి వెళ్ళింది. ఒకనాడు ఆమె సవతి తల్లితో, అమ్మ, ఈరోజు లక్ష్మీ వారము కావున లక్ష్మీదేవి వ్రతము నోచుకుందాము, నువ్వేమి తినకుండా ఉండు అని చెప్పింది. తల్లి సరేనని చెప్పి చంటి పిల్లలకు చద్దన్నాలు పెడుతూ తాను కూడా ఒక ముద్ద తిన్నది. తీరా కూతురు వచ్చి నోమును పిలిచేసరికి పొరపాటున తాను సర్ది అన్నం తిన్న సంగతి చెప్పింది. అందుకు కూతురు చింతించి, పోనీలే, వచ్చేవారం నోచుకుందాం, ఆ రోజైనా జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పింది. ఆ రెండో లక్ష్మీ వారము నాడు పిల్లలకు తలంటు పోస్తూ ఆ తల్లి గిన్నె చివరలో మిగిలిన నూనెను తలకు రాసుకుంది. కూతురు వచ్చి నోముకు పిలిచేసరికి తాను తప్పు గుర్తుకు వచ్చి ఆ విషయాన్ని చెప్పింది. సర్లే, 3వ వారం నోచుకుందువు గాని అప్పుడైనా నిష్టగా ఉండు అని హెచ్చరించింది కూతురు. అలాగేనని అన్నదే గాని ఆ 3వ లక్ష్మీ వారం నాడు తల్లి పిల్లలకు తలలు దూతూ తాను కూడా తల దువ్వేసుకుంది. కూతురుకు బాధ వేసింది. ఇలా అయితే మీ దరిద్రం తీరదు, మీ బతుకులు మారవు అని గట్టిగా చెప్పింది. అంతేకాదు, ఆ 4వ వారం నాడు ఉదయం తలనొక గోతిలో కూర్చిపెట్టి పైన బల్లలు పరిచి తాను ఇంటి పనులు చేయసాగింది. ఈలోగా పిల్లలు వచ్చి గోతి మీద చెక్కల పైన కూర్చొని అరటి పళ్ళు తిని ఆ తొక్కలను చెక్కల సందులో నుంచి గోతిలో వేశారు. అప్పటికే ఆకలితో నకనకలాడుతున్న తల్లి ఆ తొక్కలని అమృతపు ముక్కలను తినేసింది. కూతురు వచ్చి నోముకు పిలవగానే అరటి తొక్కల్ని నోట్లో వేసుకుని ముక్క చెప్పింది తల్లి. కూతురు చాలా బాధపడింది. నిజం చెబుతున్న కారణంగా తల్లినేమి అనలేకపోవడమే గాని అసలు పుట్టింటి దరిద్రం పోగొట్టాలంటే తను మరొకసారి జన్మించాలని దుఃఖించింది. అయినా ధైర్యం వహించి, అమ్మ, చివరి లక్ష్మీ వారమైనా శ్రద్ధ వహించు, వ్రతము నోచుకుంటే బాగుపడతావు, లేకుంటే నేనేమి చేయలేను అని చెప్పేసింది. అంతేకాదు, ఆ చివరి లక్ష్మీ వారం నాడు తల్లి కొంగును తన కొంగుకు వేసుకొని ఏ అపచారము జరగకుండా చూసుకొని స్నానము చేయించి వ్రతము చేయించినది. కూతురు పూర్ణ కుడుములను నివేదించగానే ధనలక్ష్మి వాటిని స్వీకరించింది. కానీ తల్లి పెట్టినప్పుడు మాత్రం స్వీకరించలేదు. అది చూసిన కుమార్తె ఆ నివేదన ఎందుకు నిరంకరించావని అడగగా లక్ష్మీదేవి, అమ్మాయి, నీవు చిన్నతనంలో నువ్వు నా బొమ్మతో ఆడుకుంటుండగా నీ చవితి తల్లి నిన్ను చీపిరితో కొట్టింది. ఆ పిల్లలు సిరికి ప్రతిరూపాలు, అందుచేతనే ఈవిడ
గాని నైవేద్యం తీసుకోవడం లేదు అని చెప్పింది. అప్పుడు ఆ కూతురు లక్ష్మీదేవికి క్షమాపణ చెప్పి తల్లి చేత కూడా క్షమాపణ చెప్పించగా లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నరాలై నైవేద్యాన్ని స్వీకరించింది. విధానం: మొదటి లక్ష్మీ వారం వ్రతకథ చదువుకొని అక్షంతలు వేసుకోవాలి. ప్రతి లక్ష్మీ వారం శ్రీ మహాలక్ష్మిని పూజించాలి. మొదటి వారం పులగం, రెండో వారం పరమాన్నం, మూడో వారం ముద్ద కుడుములు, నాలుగో వారం చిత్రాన్నాలను కలమన్యం నివేదించాలి. ఐదో వారం 5 ముత్తైదువుల్ని పూజించి పూర్ణపు కుడుములు, నేటి పిండి వంటలు నివేదించి పేరంటాలతో సంపత్తిని భోంచేసి వాయన దానం ఇవ్వాలి. ధనధాన్య మహారాజ్యే సర్వ సౌభాగ్య కల్పక సంకృతాని మాత్రేన మహాలక్ష్మి ప్రసిద్ధతే. తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. నమస్తుతే గరుడారుదే డోలసురా భయంకరి సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదృష్టి భయంకరి సర్వసుఖహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి బుద్ధిముక్తి ప్రదాయిని మంత్రముక్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. ఆద్యంతరైతే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి యోగాక్ష యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే మహాపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. పద్మాసన శ్రితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి పరమేశి జగన్మాతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే జగత్స్థితే జగన్మాతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. మహాలక్ష్మస్తక స్తోత్రం యః పతే దక్షిమాన్యహం సర్వసిద్ధి మహాస్మోతి రాజ్యం ప్రబుద్ధ సర్వదా. ఏకకాలే పటే నిత్యం మహాపాప వినాశనం ద్వికాలే పటే నిత్యం ధనధాన్య సమృద్ధిః త్రికాలే పటే నిత్యం మహాశత్రు వినాశనం మహాలక్ష్మి పతే నిత్యం ప్రసన్న వదనే శుభా. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి నమః. సర్వమంగళా శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామద జగములు చిరునగవులతో పరిపాలించే జనని అనయము మము కనికరముగా కాపాడే జనని. జగములు చిరునగవులతో పరిపాలించే జనని అనయము మము కనికరముగా కాపాడే జనని. మనసే నీవసమై స్వరణే జీవనమై మనసే నీవసమై స్మరణే జీవనమై మాయని వరమీయవ పరమేశ్వరి మంగళనాయకి శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామద. అందరికన్నా చక్కని తల్లికి సూర్యహారతి అందాలేలే చల్లని తల్లికి చంద్రహారతి రవ్వల తలుకుల కళా జ్యోతికి కర్పూరహారతి సకల నిగమ వినుత శరణ శాశ్వత మంగళహారతి శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామద.